بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بھابھی دن بھر میرے بھائی کی خدمت کرتی اور ان کے لیے کسی کو بھی کھانا بنانے نہ دیتی، خود اپنے ہاتھوں سے پکاتی اور آفس سے ان کے گھر آنے کا انتظار کرتی۔ ان کے سارے کام وقت سے پہلے کرتی، لیکن رات کے 12 بجتے ہی وہ بھائی کو اپنا شوہر ماننے سے انکار کر دیتی اور کہتی مجھے زبردستی اپنے ساتھ رکھا گیا ہے، یہ میرے شوہر ہی نہیں ہے۔ بھائی اور میں سمجھ ہی نہ پاتے آخر ماجرا کیا ہے۔ بھابھی کو پیار اور محبت سے سمجھاتے، پر بھابھی ایک ہی رٹ لگائے رکھتی کہ میں تو شادی شدہ ہی نہیں ہوں، مجھے اس شخص نے زبردستی اپنے ساتھ رکھا ہے، اور پھر کسی کی ایک نہ سنتی۔ امی کے کمرے میں جا کر اندر سے دروازے کو لاک کر لیتی اور امی کے ساتھ سو جاتی۔ میری امی کچھ بھی بولنے سے قاصر تھی، وہ صرف سن سکتی تھی، کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ فالج کی مریضہ تھی اور ان کا آدھا جسم بے جان تھا، جس میں چہرہ بھی شامل تھا۔ وہ منہ بھی نہیں ہلا سکتی تھی، لیکن پھر بھی رات بھابھی کے کمرے سے باتیں کرنے کی آوازیں آتی اور پوری رات وہ آوازیں جاری رہتی، لیکن صبح اٹھتے ہی وہ بالکل ایسی ہو جاتی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا، بالکل معصوم بن جاتی اور واپس بھائی کے ساتھ شہد جیسی میٹھی، ایسے ظاہر کرتی جیسے انہیں کچھ یاد ہی نہ ہو۔ مجھے یقین تھا بھابھی کچھ غلط کر رہی ہیں، اور میرا یقین بالکل سچ ثابت ہوا جب میں نے رات 11 بجے بھائی بھابھی کے کمرے میں جانے کے بعد امی کو بہت مشکل سے ویل چیئر پر بٹھایا اور اپنے کمرے میں لے جا کر اپنے بستر پر لٹا دیا۔ امی پر چادر درست کر کے دروازہ لاک کر دیا تاکہ کوئی اندر نہ دیکھ سکے، اور میں خود امی کے کمرے میں چلی گئی۔ چادر تان کر میں رات کے 12 بجنے کا انتظار کرنے لگی۔ 12 بجتے ہی بھابھی روز کی طرح کمرے میں آئی، اور اگلے لمحے ہی جو ہوا اس سے تو میری روح کانپ گئی، کیونکہ میری بھابھی مجھے امی سمجھ کر، میرا نام مریم ہے اور میری عمر 25 سال ہے، میں سیال کوٹ میں رہتی ہوں، میرے ساتھ میری والدہ اور میرے بھائی بھابھی رہتے ہیں۔ میری امی کا نام شگفتہ اور بھائی کا نام زہیب ہے، بھابھی کا نام زرنب۔ میری تعلیم 10ویں جماعت تک تھی۔ میرے بھائی ایک فارم میں نوکری کرتے تھے اور گھر کا ماحول بالکل ٹھیک تھا، گھر میں میری اور امی کی چلتی تھی، لیکن جب امی پیرالائز ہوئی تو میری چلنے لگی، کیونکہ میرا بھائی تو مجھ سے چھوٹا تھا۔ ایک دن اچانک میرا بھائی اپنے ساتھ ایک لڑکی لے آیا اور بولا کہ شادی کر لی ہے۔ میں چونک گئی، مجھے اپنے بھائی کا یوں بنا بتائے شادی کرنا بہت برا لگا، لیکن میں کچھ نہ بولی اور اس لڑکی کو اپنی بھابھی قبول کر لیا۔ مجھے میرے بھائی نے بتایا کہ وہ اونچے خاندان سے ہے اور ان کے گھر والے شادی کو راضی نہیں، اس لیے اس نے میرے ساتھ کورٹ میرج کر لی ہے۔ میرے بھابھی دکھنے میں بہت خوبصورت تھی اور کافی امیر بھی لگتی تھی، اس کے ٹھاٹ باٹ ہی الگ تھے۔ مجھے اسے دیکھ کر ڈر بھی لگا کہ وہ بھائی کو بدزن کر دیں گی ہم سے، یا اپنی دولت کا چکر چلا کر مجھ سے میرا بھائی نہ چھین لے، لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ وہ امیر گھرانے سے ہونے کے باوجود بہت سلیقہ شعور اور شوگر تھی، سارے کام جھٹ پٹ کر لیتی اور مجھے کوئی کام نہ کرنا پڑتا۔ میں جب کوئی کام کا بولتی تو وہ خود ہی کر دیتی۔ اپنے بھائی کے فیصلے سے میں خوش تھی، پھر اچانک بھابھی کا رویہ عجیب سا ہو گیا۔ ایک دن بھابھی کچن میں کھانا بنا رہی تھی، میں اپنے لیے چائے بنانے کچن میں گئی تو بے اختیار میں نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور میرا دماغ گھوم گیا، کیونکہ میری بھابھی چولہے پر ایک سفید کپڑا رکھ کر اس میں بہت ساری مرچیں رکھ کر سرکہ ڈال رہی تھی، اور پھر وہ کپڑا باندھ کر اس پر کچھ لکھا اور پھر آگ لگا کر زور زور سے ہنسنے لگی۔ یہ سب دیکھ کر میرا جسم لرز گیا اور میں کچن سے نکل کر بھاگ گئی، اندر سے دروازہ بھی بند کر لیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کی تیز دھانس پورے گھر میں پھیل گئی اور کمرے میں رکھا امی کا وجود ہولے ہولے اس دھانس سے لرزنے لگا۔ میرا دل کانپ گیا۔ میں نے جلدی سے امی کو پانی پلایا اور ڈر کو بھلائے کمرے سے باہر نکلی، کچن میں جاتے گلاس بھرا اور چولہے پر ڈال دیا۔ میری اس حرکت پر وہ ایک دم چلائی، لیکن میں نے انہیں کوئی جواب نہ دیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب مجھے اپنے بھائی کے آنے کا انتظار تھا کہ وہ آئے تو میں ان سے بھابھی کی شکایت لگاؤں، لیکن رات کو جب بھائی آئے تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی۔ میری بھابھی نڈال بیڈ پر پڑی تھی اور میرے بھائی ان کے منہ میں پانی ڈال رہے تھے۔ میں نے پریشانی سے پوچھا کیا ہوا، تو وہ ایک دم چیخ اٹھے اور بولے کہ یہ سب تم نے تو کیا ہے، اتنی حیرت سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ جب میں حیرت سے بھائی کو دیکھنے لگی اور وہ کھڑے ہو کر میرے سامنے آئے اور غصے سے بولے تمہیں معلوم تو ہے اسے دھوئیں سے الرجی ہے، پھر تم نے مرچیں کیوں جلائی؟ میں ابتر حالت میں بستر پر پڑی اپنی بھابھی کو دیکھنے لگی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ مجھے اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیوں میری بھابھی ایسی تو نہیں تھی، وہ تو بہت معصوم تھی۔ 2 دن تک بھابھی بستر پر پڑی رہی، جب وہ اٹھی تو ان کی حالت کافی بہتر تھی۔ وہ
वो घर के काम काम में मगन थी, और मेरे नाम से इतना बड़ा झूठ बोलने के बाद भी वो ऐसे हो गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं उनकी जासूसी कर रही थी, क्योंकि उनका वो सफ़ेद पोटली वाला अमल मुझे कुछ मशकूक लग रहा था। वो पूरे घर की झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाने लगी। मैं बज़ाहिर तो मोबाइल में मसरूफ़ थी, लेकिन बैक कैमरा ऑन करके मैं उन्हें ही देख रही थी। जब उन्होंने एक शीशे के गिलास में कील डाली और कुछ पढ़कर उसमें पानी डाला, और उस पानी पर उंगली से कुछ लिखने लगी, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। जब उन्होंने एक बार फिर देखा और मेरी तरफ देखकर अंदर कमरे में चली गई, उन्हें लगा मैं मोबाइल में मसरूफ़ हूँ। मैं बहुत डर गई। जैसे ही मैं अम्मी के कमरे में गई, ये देखते ही मेरी जान निकल गई, क्योंकि भाभी वो पानी अम्मी को पिला रही थी। मैं भागती हुई गई और भाभी के हाथ से गिलास छीन के जमीन पर दे मारा। भाभी का चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने बिना किसी लिहाज के एक जोरदार थप्पड़ भाभी के मुंह पर मारा और धक्के देकर उन्हें कमरे से निकाल दिया। आज तो मेरे सब्र की इंतहा हो गई थी। अब मैंने फैसला कर लिया था कि भाई से दो टोक बात करूंगी। मैं अंदर से खौफजदा भी थी। मैं अम्मी के साथ कमरे में चिपक कर बैठी थी, जब भाई दनाते हुए कमरे में आया और मुझसे चिल्लाकर बोला, तुमने जन्नत पर हाथ कैसे उठाया? मैं अपने भाई का यह रूप देखकर डर गई। मैंने ऐसा पहली बार उसे देखा था। मैंने उसे कहा कि जरनब अम्मी को, तो वो मेरी बात दरमियान में काट गया। बोला, जरनब अम्मी को दम वाला पानी ही पिला रही थी ना, ताकि अम्मी ठीक हो जाए। मैं नहीं कहा था, बस मैं एकदम सख्ते में आ गई। सामने जो खड़ा था वो मेरा भाई तो नहीं था, सिर्फ जरनब का शोहर था। मैंने आंसू रोकते खामोशी से अपने भाई को देखा। जब वो दोबारा नफरत से बोला, अगर आइंदा मेरी बीवी पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं कुछ न बोल सकी, वहीं अम्मी के पास बैठकर रोने लगी। मेरी अम्मी की आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। अगले दिन मेरी भाभी मेरे साथ फिर वैसी थी, जैसे कुछ भी ना हुआ हो। मैं जब्त की इंतहा पर खामोश थी। मैं दोपहर को कपड़े तब्दील करने के लिए अलमारी से कपड़े निकालने लगी, तो मेरे कपड़ों के नीचे से एक पर्ची निकली, जिस पर एक कॉलम बना था और कुछ हिस्सों पर टिक मार्क। मैं कुछ पढ़कर अंदर गुस्से की शदीद लहर दौड़ने लगी, और मैं गुस्से से भाभी के कमरे में गई। भाई बेड पर लेटा था और भाभी सोफे पर मोबाइल चला रही थी। मैं अपने भाई के पास गई और वो कागज का टुकड़ा उनके सामने फेंका। गुस्से से पूछा, ये क्या है? तो भाई ने वो कागज उठाकर देखा। मेरी भाभी भी बेड पर आ गई। वो मुझे ही देख रही थी, जबकि भाई मुझसे ही उल्टा सवाल करने लगा, क्या है? तो मैंने गुस्से से भाभी को देखते हुए कहा, इनसे पूछे। मेरे कहने पर भाभी ने मेरी तरफ देखकर संजीदगी से कहा, तुम ही बता दो क्या है। तब मुझसे गुस्सा काबू न हुआ और मैंने चिल्लाकर कहा, ये वो तवीज़ है जो तुम लाती हो, और तुमने ही इसे मेरे कपड़ों के नीचे रखा है। मेरी भाभी का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उन्होंने मेरे हाथ से कागज छीना और वो देखते कागज भाई के आगे फेंकते हुए कहा, ये वही कागज है जिस पर कल हम ये क्रॉस गेम खेल रहे थे। सुबह कपड़े तय करके मरियम बाजी की अलमारी में रख रही थी, शायद उसी में चला गया होगा। भाभी ने कहा तो मैं सुन रह गई। वो जितनी मासूम दिखती थी उतनी थी नहीं, मेरी सोच से ज्यादा होशियार थी। वो मेरे भाई को नाराजगी से देखती उठ गई। मेरे भाई ने मेरी कलाई पकड़ी और मुझे बाहर ले आए। गुस्से से कहा, अब तुम क्या चाहती हो? मैं तुमसे आजिज आ गया हूँ। मैं बस अपने भाई का बदलता रूप देखती रही। उसके बाद मेरा भाई सर लहजे में बोला, बहुत हो गया ड्रामा, अब बस भी करो। मैंने फहीम से तुम्हारा रिश्ता कर दिया है, अब तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। ये कहकर वो कमरे से चला गया, जबकि मेरे कान साए साए करने लगे। मैंने दुख और सदमे से आंखें बंद कर ली और कमरे में आकर रोने लगी। मेरे इतने एहसानों का मेरा भाई ये सिला दे रहा था। मेरे पास मेरे दोस्त का फोन आया तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया। उसने मुझसे कहा, अपने भाभी पर नजर रखो, वो भाई को महबूब कदमों वाला तवीज पिलाती होगी। उसकी बात सुनते ही मेरे दिमाग में अचानक तिलक हुआ। वाकई ऐसा हो सकता है। मेरी दोस्त ने मुझे बताया, उनको घर में हर जगह मत जाने दो। हो सकता है वो सफाई के बहाने घर के कोनों में लीमू रखकर बंदिश करे। उसकी ये बात मेरी समझ में आ गई। अब मुझे मालूम हुआ कि वो अमीर घर से आई लड़की को क्यों हमारे घर में माँ सी जैसे हर वक्त काम करती थी। अगले दिन जब सुबह भाभी नाश्ता बनाने किचन में गई तो मैंने उन्हें हटा दिया। वो बात जिद थी कि नाश्ता वही बनाएगी, लेकिन मैंने उनकी एक न सुनी और उन्हीं की तरह मीठी बनती भाई को कहा, भाभी सारा दिन बहुत काम करती हैं और अब मैं उनकी मदद करूंगी तो नहीं करने दे रही। मेरे कहने पर भाई ने भाभी को नाश्ता बनाने से मना कर दिया और नाश्ता मैंने बनाया। भाई की जाते ही भाभी घर की सफाई करने लगी, लेकिन मैंने उन्हें किसी काम को हाथ न लगाने दिया और सब कुछ कर दिया।
ये सब देखते ही मेरी भाभी बहुत परेशान थी और उसकी परेशानी देखकर मुझे पहली बार अपनी कामयाबी पर खुशी हुई। अब मैं रोज ऐसा ही करती, भाभी को एक काम को ना करने देती और जो भाई के लिए शाम में चाय बनाती थी वो भी मैं खुद ही बनाती। लेकिन फिर अचानक भाभी ने पैंतरा बदला और वो बिल्कुल अजीब बिहेव करने लगी। कभी कभी तो मुझे यूं लगता जैसे वो दिमागी मरीज है। लेकिन मेरा दिल किरची किरची तब हुआ जब भाई ने उसका इल्जाम मुझ पर डाल दिया। उससे कहा कि तुम खाने में क्या मिलाती हो। उनका ये सवाल सुनते ही मेरे सर पर गोया घर की छत आन पड़ी। मैंने कोई जवाब न दिया क्योंकि मैं जानती थी कि वो भाई पर जादू का असर है। लेकिन अब मुझे मेरी भाभी का राज फाश करना था, इसलिए मैं अम्मी की जगह अम्मी बनकर लेट गई और सर तक चादर ओढ़ ली। भाभी कमरे में आई और अम्मी के बराबर लेट गई, हल्के हल्के हंसने लगी। मुझे उनकी हंसी से खौफ आ रहा था। जब वो अचानक बोली, मरियम को मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं ठिठक गई। यानी मेरा शक ठीक था, मेरी भाभी सब कुछ जानबूझकर कर रही थी। फिर वो बोली, अम्मी, इंसान को उसके कर्मों की सजा जिंदगी में ही भुगत लेनी चाहिए, जैसे आप भुगत रही हैं, जैसे अब मरियम भुगतेगी। वो बोलते हुए फिर खुश हो रही थी, जबकि मैं उनके इरादों से डर रही थी। जब फिर वो मेरे कान के करीब बोली और जो बोली वो सुनते ही मेरा दिमाग साकत हो गया। वो बोली, अब तो जानती है मैं जरनब नहीं अलीज़े हूँ और मैं मरियम को नहीं छोड़ूंगी। वो गुस्से से कहती लेट गई। उसके बाद दोबारा कुछ ना बोली और कुछ देर के बाद मुझे उसकी सांसें गहरी महसूस हुई। मैंने अपनी सांस बहाल की और उठ बैठी। मेरा जिस्म पसीने से भीग गया था। मैं फौरन कमरे से बाहर निकली और जोर जोर से भाई के कमरे का दरवाजा बजाने लगी। वो नींद से उठकर बाहर आए और मैं डर कर रोने लगी। मेरे रोने की आवाज़ सुनकर भाभी भी नींद से उठकर आ गई। जब मैंने अपने भाई के गले लगते ही कहा, भाई, ये जन्नत भाभी नहीं, उसके अंदर अलीज़ा भाभी की रूह है। मेरी बात सुनते ही भाई चौंक गए और बोले, रूह वगैरह कुछ नहीं होती, तुम्हारा वहम है। जब मैंने रोते हुए कहा, मैं सच कह रही हूँ, इसके अंदर अलीज़ा की रूह है और वो मुझसे बदला लेने आई है। भाई ने कहा, ऐसा नामुमकिन है, और अगर आई भी है तो अलीज़ा की रूह तुमसे क्यों बदला लेगी। जब मैंने रोते हुए कहा कि वो मेरी वजह से मरी थी, और मेरे भाई ये बात सुनते ही एकदम खामोश हो गए, नासमझी से मुझे देखने लगे। तब मैं रोते हुए उन्हें सब कुछ सच सच बताने लगी। मैंने लिज़ी भाभी के साथ क्या किया। मेरे अब्बू का इंतकाल हमारे बचपन में हो गया था और अब्बू के इंतकाल के बाद ताया ने कुछ साल हमारा खर्चा उठाया, लेकिन फिर छोड़ दिया। मैं 18 की और मेरा भाई 16 साल का था। मैंने एक मार्ट में सेल गर्ल की नौकरी शुरू कर दी और फिर एक कॉल सेंटर में अपने भाई की पढ़ाई जारी रखी ताकि वो भी कामयाब हो जाए। मैंने खुद शादी ना की। जब मेरे भाई की पढ़ाई मुकम्मल हो गई और उसकी अच्छी नौकरी लगी तो मैंने नौकरी छोड़ दी। घर का खर्चा मेरा भाई चलाने लगा, लेकिन घर में चलती सिर्फ मेरी थी। मेरा भाई भी मेरे हुक्म का ताबे था। मेरी अम्मी और भाई मुझे शादी के लिए फोर्स करते, पर मैं मना कर देती। ऐसे करते करते साल गुजर गया। जब मैं शादी के लिए ना मानी तो अम्मी ने भाई की शादी का फैसला किया, और भाई को कोई लड़की पसंद ना थी, इसलिए अम्मी और मैंने एक बेसहारा लड़की को पसंद किया ताकि वो हमसे दब कर रह सके। वो बहुत प्यारी थी। मुझे और अम्मी को मुतासिर करने के लिए वो नई नई कोशिशें करती, हमारे आगे पीछे घूमती। मैं और अम्मी तो उससे मुतासिर ना हुए, लेकिन हमारा भाई उससे मुतासिर होने लगा। वो हर वक्त उसकी तारीफ करता और मुझे लगता वो मेरे हाथ से निकल गया। अब वो जोरू का गुलाम बनेगा और हमें अपनी जिंदगी से निकाल देगा। मैंने अपनी भाभी को परेशान करना शुरू कर दिया। मैं उसे धमकाती और वो डर भी जाती। उसका नाम अलीज़ा था। मैं उसे घर के सारे काम करवाती, वो पूरा दिन काम करती। मेरी अम्मी को गुस्सा आता तो उसे मार भी देती और भाई के आते ही उसे तैयार कर देते। मैं और अम्मी ये रोना रोते कि वो कोई काम नहीं करती। जब वो ये कहती कि सारा काम तो मैं करती हूँ, तो अम्मी इस बात पर शोर मचा देती कि मैं झूठ बोल रही हूँ। भाभी अपनी सफाई में कुछ बोलती तो वो बदतमीजी हो जाती। हम अपने मंसूबे में कामयाब हो गए। भाई भाभी से बदजन होने लगा, आए रोज से झगड़ता और गुस्सा करता। मैं और अम्मी बहुत खुश थे, लेकिन वो फिर भी अम्मी की खिदमत करती थी। फिर मैंने और अम्मी ने उसे धमकाया कि अगर उसने हमारी बात ना मानी तो उसे तलाक दिलवाकर घर से निकाल देंगे, और कहा जब तुम भाई के करीब नहीं जाओगी। वो मान गई। रात होते ही भाई के गुस्सा करने के बावजूद अम्मी के कमरे में आ जाती। इतना नशा भाई के सर पर उसका चढ़ा था, वो भी सारा उतर रहा था। मैं पीछे से भाई के कान भरती कि भाभी फोन पर किसी से बात करती है। मेरे भाई भी मेरी बात पर यकीन करने लगे
اور بھابھی کو ایسے نظر انداز کر دیا جیسے وہ ان کی زندگی میں ہے ہی نہیں۔ امی اور میں پرسکون ہو گئے اور سکون سے دن گزرنے لگے۔ ایک دن علیزہ نے زہر کھا لیا اور وہ مر گئی۔ اس نے خودکشی کر لی۔ امی نے وجہ اس کا دماغی توازن بتایا کہ وہ اکثر گھر میں جادو وغیرہ بھی کرتی تھی۔ اس بات کو 6 مہینے ہی ہوئے تھے جب بھائی دوسری لڑکی سے شادی کر کے لے آیا جو زرنب ہے۔ میں نے روتے روتے اپنا جرم قبول کیا اور بہت روئی۔ میں نے بتایا کہ امی کو بھی اس کی ہی آ لگی ہے، جبکہ اس کے مرنے کے ایک ہفتے بعد ہی اچانک امی کو فالج کا اٹیک ہو گیا۔ میرے بھائی نے مجھ سے روتے ہوئے جو کہا، میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ انہوں نے کہا کہ زرنب علیزہ کی بیسٹ فرینڈ ہے اور جو سب کچھ میں نے انہیں بتایا وہ پہلے سے ہی جانتے تھے۔ میں ساکت و چامت بھائی کو دیکھنے لگی۔ تب اس نے بتانا شروع کیا کہ جب علیزہ نے خودکشی کی تھی تو وہ اسے ہسپتال لے کر گئے۔ وہاں اسے ہوش آیا تھا اور جب بھائی نے خودکشی کی وجہ پوچھی تو اس نے بھائی کو سب کچھ بتا دیا تھا اور وہ بہت روئی۔ بھائی نے گھر آ کر جھوٹ کہا کہ وہ مر گئی ہے اور وہ اسے بدنامی کے ڈر سے دفنا آئے ہیں، لیکن بھائی نے اسے الگ گھر میں رکھا جہاں ان کے ساتھ زینب رہتی تھی۔ اور پھر مجھے سبق سکھانے کے لیے انہوں نے زینب کے ساتھ مل کر یہ سب پلان کیا۔ میں یہ سب سنتے شرمندگی سے زاروں قطار رونے لگی اور بھائی کو بولا کہ میں ایسی نہیں ہوں، میں بس ڈر گئی تھی کہ تم بدل نہ جاؤ، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ وہ میری بات پر مجھے گلے لگائے اور پیار کرنے لگے۔ کوئی بھی ہو پر میری جگہ نہیں لے سکتا، مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ زینب نے بھی مجھ سے اس ناٹک کے لیے معافی مانگی اور میں بھائی کے ساتھ گئی اور علیزہ سے معافی مانگ کر اسے گھر لے آئی، اپنے گناہ کی توبہ کی۔ علیزہ جب امی کے سامنے گئی تو امی نے ایک ہاتھ جو کام کرتا تھا اس کے آگے کر دیا اور رونے لگی۔ علیزہ نے انہیں بھی معاف کر دیا۔ زینب جو سب کرتی تھی وہ جان بوجھ کر مجھے دکھانے کے لیے کرتی تھی، اور اس رات کو بھی وہ یہ جانتی تھی کہ میں امی کی جگہ لیتی ہوں۔ اس بات کو سال ہو گیا ہے، میری بھی اب شادی ہو گئی ہے، علیزہ اور میرے بھائی کا ایک بیٹا ہے۔ علیزہ اب بھی میری امی کی بہت خدمت کرتی ہے اور ہم سب آج بہت خوش ہیں۔ پیارے لوگوں، جس کی جو جگہ ہوتی ہے وہی ہوتی ہے، لیکن ظلم اللہ کا بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ کسی بے سہارا کو ظلم کا نشانہ بنانے سے پہلے یہ ضرور یاد رکھے کہ اللہ سب کے ساتھ ہوتا ہے اور وہی واحد سہارا ہے جو کبھی بے سہارا نہیں کرتا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی ضرور اچھی لگی ہوگی۔ کہانی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میں انشاءاللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔